कृष्णा शांति दिलाए कृष्णा बोलो मुक्ति दिलाए कृष्णा शांति दिलाए कृष्णा चरनी में तूने जन्म लिया चरनी में तूने जन्म लिया सीढ़ी पे किया विश्राम सीढ़ी पे किया विश्राम सीढ़ी पे किया विश्राम सीढ़ी पे किया विश्राम बोलो मुक्ति दिलाए कृष्णा शांति दिलाए कृष्णा बोलो मुक्ति दिलाए कृष्णा शांति दिलाए कृष्णा हमें सबके पापों को मिटाने हमें सबके पापों को मिटाने यीशु का बलिदान यीशु का बलिदान यीशु का बलिदान यीशु का बलिदान बोलो मुक्ति दिलाए कृष्णा शांति दिलाए कृष्णा बोलो मुक्ति दिलाए कृष्णा शांति दिलाए कृष्णा हम पर भी कृपा करना हम पर भी कृपा करना हमें पापी नादान हमें पापी नादान हमें पापी नादान हमें पापी नादान बोलो मुक्ति दिलाए कृष्णा शांति दिलाए कृष्णा बोलो मुक्ति दिलाए कृष्णा शांति दिलाए कृष्णा इस पर अपना तूने बहाया इस पर अपना तूने बहाया सारा चुकाया दाम सारा चुकाया दाम सारा चुकाया दाम सारा चुकाया दाम बोलो मुक्ति दिलाए कृष्णा शांति दिलाए कृष्णा बोलो मुक्ति दिलाए कृष्णा शांति दिलाए कृष्णा दिलाए कृष्णा शांति दिलाए कृष्णा शांति दिलाए कृष्णा नमेस्वे नमाले कृपाणे
के बल नाम महिमा हो। ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்களை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम आशीर्वाद करते हैं। இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களுக்கு சந்தோஷமும் சமாதானமும் உண்டாக கடவுள். यीशु मसीह के नाम से आप सबको शांति और समाधान मिले। சங்கீதம் 106 भजन संगीता 106 16வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் उसके 16 वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। नूह ने श्रावणी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन आरोन के विषय में डाह की। கர்த்தருடைய பரிசுத்தனாகிய ஆரோனின் மேல் பொறாமை கொண்டார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की। கர்த்தருடைய பரிசுத்தனாகிய ஆரோன், यहोवा के पवित्र जन हारून, இந்த பட்டத்தை ஆரோன் பெற்றிருந்தார். इस पद को हारून पाया हुआ था। இந்த பட்டத்தை इस पद को சாதாரணமாக யாராலும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. कोई भी साधारण रीति से नहीं पा सकते हैं। இந்த பட்டத்தை கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டான் ஆரோன். इस पद को परमेश्वर से पा लिया था हारून। அப்ப கர்த்தருடைய பரிசுத்தம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहोवा के पवित्र जन हारून। மார்க் 1வது அதிகாரம் 24வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் मरकुस पहला अध्याय की 24 वचन में इस प्रकार लिखा गया है। அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, उसमें इस प्रकार लिखा है, தேவனுடைய பரிசுத்தம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहोवा के पवित्र व्यक्ति। 1:21 24 1:24 में उसे चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। அந்த பிசாசு பிடித்த ஒரு மனுஷன் இயேசுவை பார்த்து சொல்லுகிறார். वहाँ पर एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति जो यीशु से कहता है, நீர் தேவனுடைய பரிசுத்தன் என்று तो சொல்லுகிறார். परमेश्वर का पवित्र जन हो। ஆரோன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தன், हारून यहोवा का पवित्र जन, இயேசு தேவனுடைய பரிசுத்தன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यीशु परमेश्वर का पवित्र जन। அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग இந்த பட்டத்தை ஆரோன் கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டார். इस पद को हारून परमेश्वर से पा लिया था। அப்ப கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து இந்த பட்டத்தை ஆரோன் பெற்றுக்கொண்டார். यहोवा के हाथों से पाया हुआ इस पद को தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் கர்த்தர் என் சொந்தம் என்கிற ஒரு அனுபவத்திலே கடந்து வர வேண்டும். हम भी इसी प्रकार के एक अनुभव में आना है कि यहोवा जो मेरा है, நான் கர்த்தருக்குரியவன் கர்த்தருக்குரியவள், मैं यहोवा का हूँ या यहोवा की हूँ। கர்த்தர் ஒருவருக்கே என் மீது அதிகாரம், केवल यहोवा को मुझ पर अधिकार है। இந்த உணர்வுள்ள இருதயம் யாருக்குள்ள இருக்கிறதோ, जिसके अंदर इस भावनाग्रत हृदय है, இப்படிப்பட்ட இருதயம் உள்ளவர்களை इस प्रकार के हृदय वालों के लिए கர்த்தர் ஒரு நாள் கைவிட மாட்டார். परमेश्वर वैसे लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், यीशु मसीह कहता है, என்னை அனுப்பின பிதா எப்போது என்னோடு கூட இருக்கிறார். मुझे भेजा हुआ पिता हमेशा मेरे साथ है। நான் தனிமையாக இருக்கவில்லை, मैं अकेला नहीं हूँ, நானும் பிதாவும் ஒன்றாக இருக்கிறோம். मैं और पिता एक साथ हैं। என் பிதா என்னை தனிமையாய் விடவில்லை என்று சொல்லுகிறார். मेरे पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। ஆரோன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான், हारून यहोवा के पवित्र जन, கர்த்தர் என் பரிசுத்தர், यहोवा मेरा पवित्र है, கர்த்தர் என் சொந்தம், यहोवा मेरा हक का है, நான் கர்த்தருக்குரியவன், मैं यहोवा का हूँ। என் மீது அதிகாரம் செலுத்த கர்த்தர் ஒருவருக்கே உரிமை. मुझ पर केवल यहोवा को ही अधिकार जमाने का अधिकार है। இப்படிப்பட்ட மனுஷனாய் ஆரோன் ஜீவித்தார். इस प्रकार का एक हारून था। அவ கர்த்தருடைய பரிசுத்தன் என்கிற பட்டம் கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஆரோன் பெற்றுக்கொள்ள காரணம், यहोवा का पवित्र जन कहलाने का कारण क्या है? வேதத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, யாத்ராகமத்தின் புத்தகம் निर्गमन की पुस्तक அந்த 4வது அதிகாரம் उसका 4था अध्याय அந்த 14வது वचनத்தை வாசிக்கும் போது उसका 14वां वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवियों हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், यहोवा कहता है, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலே அடிமைப்பட்டிருக்கிறார்கள். इजराइल लोग मिस्र देश में दासित्व में पड़े थे। அடிமைப்பட்டிருக்கிற இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்தர் எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வர மோசேயை தெரிந்தெடுத்தார். दासित्व में पड़े हुए इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया। மோசேயை ஆண்டவர் அழைக்கிறார். मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, நான் உன்னை பார்வோனிடத்துக்கு அனுப்புவேன், मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, நீ வா என்று சொல்லி அழைக்கிறார். और तू आ करके उसे बुलाया। மோசே சொல்லுகிறார், मूसा कहता है, ஆண்டவரே நான் ராஜாவிடத்தில் எப்படி போவேன்? हे परमेश्वर मैं राजा के पास कैसे जाऊंगा? நான் திக்கு வாய் உள்ளவன், मैं तो तोतला हूँ, பொன்னை நான் உள்ளவன், मैं तो बहुत ही तिकलाता हूँ, எனக்கு அதிகமாய் பேச தெரியாது, मैं ज्यादा बात करना नहीं जानता हूँ, ஆனபடினால எனக்கு பதிலாக வேற யாரையாவது அனுப்புவேன் என்று சொல்லுகிறார். इसलिए मेरे बदले में
में किसी और को भेज दो। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है கர்த்தர் மோசே மீது கோபம் கொண்டார். वो यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। மோசே மீது கர்த்தர் கோபம் கொண்டார். मूसा पर यहोवा का क्रोध भड़का। கோபம் கொண்டு कोप बढ़कर மோசே பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், मूसा से यहोवा कहता है உனக்கு பதிலாக உன் சகோதரன் ஆரோனை நான் தெரிந்து கொண்டேன். तेरे बदले में मैं तेरा भाई हारून को चुन लिया हूँ। அவன் உனக்கு பதிலாக ஜனங்களோட பேசுவார். वो तेरे बदले में लोगों से बातें करेगा। இவ்விதமாய் அவன் உனக்கு வாயாக இருப்பான். इस प्रकार वो तेरे लिए मुंह बनेगा நீ அவனுக்கு தேவனாக இருப்பாய் என்று சொல்லுகிறார். और तू उसका परमेश्वर ठहरेगा। 28வது அதிகாரம் 28वां अध्याय அந்த முதல் வசனத்தில் வாசிப்போமேயானால், इसके पहले वचन को यदि हम पढ़ेंगे, फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई आरोन और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इत्तमार नामक उसके पुत्रों की अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। உன் சகோதரனாகிய ஆரோன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया है कि तेरा भाई हारून। அப்போ ஆரோன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தன் என்று பட்டம் பெறுவதற்கு காரணம், हारून यहोवा का पवित्र जन कहलाने का कारण क्या है? இந்த ஆரோன் ஒரு சகோதரனாக காணப்படுகிறார். हारून एक भाई के स्थान में था। அப்ப சகோதரன், भाई, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है உன் சகோதரனாகிய ஆரோன் உன்னை சந்திக்க வருகிறார். तेरा भाई हारून तुझसे मिलने आ रहा है। உன்னை பார்க்கும்போது அவனுடைய இருதயம் சந்தோஷப்படும் என்று சொல்லுகிறார். तुझसे मिलते समय उसका मन आनंदित होगा। அப்ப எப்போதும் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துகிற ஒரு மனுஷன், हमेशा दूसरों को आनंद दिलाने वाला व्यक्ति। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான், मनुष्य केवल चेहरा को देखता है, கர்த்தர் இருதயத்தை பார்க்கிறார். लेकिन यहोवा मन को जांचता है। ஆரோனுடைய இருதயம் தன் தம்பியாகிய மோசேயை பார்க்கும்போது சந்தோஷப்படுகிறது. हारून का मन अपना भाई मूसा से मिलते समय अधिक आनंदित हुआ। மற்றவர்களை பார்க்கும்போது சந்தோஷப்படுகிற இருதயம் ஆரோனுக்குள்ளே இருந்தபடினாலே, दूसरों को से मिलते समय आनंदित होने का मन हारून के अंदर होने के कारण கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான் என்று பட்டம் பெறுகிறார். वो यहोवा का पवित्र जन कहलाया गया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு மற்றவர்களை பார்க்கும்போது இருதயம் சந்தோஷப்பட வேண்டும். परमेश्वर के लोग हम भी जब किसी दूसरे से मिलते हैं तो हमारा मन आनंदित होना है। இன்னைக்கு அநேக சகோதரர்களுக்குள்ளே आज कई भाइयों के बीच சகோதரன் சகோதரனை பார்க்கும்போது, जब कोई भाई किसी और अपने भाई से मिलता है, அல்லது சகோதரி தன் சகோதரியை பார்க்கும்போது, जब बहन किसी अपनी बहन से मिलती है, ஒருவருக்கு ஒருவர் பொறாமையும் போட்டி உண்டாகிறது. एक दूसरे से देखकर डाह करते हैं। ஒரு அடி நிலத்துக்காக வெட்டி கொண்டு சாகுறார்கள். एक फुट की जमीन के लिए एक दूसरे को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ஆனால் இந்த ஆரோன் அப்படி அல்ல. लेकिन ये हारून इस प्रकार नहीं था। ஆண்டவர் சொல்கிறார், परमेश्वर कहता है உன் சகோதரனாகிய ஆரோன், तेरा भाई हारून, உன் சகோதரனாகிய ஆரோன் तेरा भाई हारून உன்னை பார்க்கும்போது உன் இருதயம் சந்தோஷப்படும். तुझसे मिलते समय उसका मन आनंदित होगा। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா। நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग நம்மை பார்க்கலும் மற்றவர்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும் போது, जब हमसे बढ़कर कोई और आशीर्वाद से रहते समय அப்படிப்பட்டவர்களை பார்க்கும்போது சந்தோஷப்பட வேண்டும். उनको देखते समय हमारा मन आनंदित होना है, சந்தோஷப்பட வேண்டும். आनंदित होना है। வேதத்துல வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं ஆபிரகாம் லோத்துவை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். अब्राहम ने लूत से कहा, லோத்துவின் மந்தை மேய்ப்பருக்கும் लूत के चरवाहे ஆபிரகாமின் மந்தை மேய்ப்பர்களுக்கும் வாக்குவாதம் और உண்டாயிற்று. अब्राहम के चरवाहों के बीच में थोड़ा वाद विवाद हुआ। ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள மந்தை திரளாய் பெருகிறது. दोनों के बीच का जो भेड़शाला भेड़ बकरी बहुत ही बढ़ गया। ஆபிரகாமுக்கு லோத்துக்கும் இடையே அல்ல பிரச்சனை. अब अब्राहम और लूत के बीच में कोई वाद विवाद नहीं। ஆபிரகாமுடைய மந்தை மேய்ப்பருக்கும் லோத்துடைய மந்தை மேய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம். अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहों के बीच में वाद विवाद हुई। இப்போ ஆபிரகாம் अब अब्राहम தன் சகோதரனாகிய லோத்துவை பார்த்து, अपना भाई लूत से कहता है, நமக்குள்ளே வாக்குவாதம் உண்டாயிருக்க வேண்டாம். हमारे बीच कोई झगड़ने का कारण न हो। ஆதியாகமம் 13வது அதிகாரம் उत्पत्ति की पुस्तक 13वां अध्याय 8வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது, इसके 8वां वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। என் மேய்ப்பருக்கு உன் மேய்ப்பருக்கு வாக்குவாதம் வேண்டாம். मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए,
நாம் சகோதரர்கள், क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं, நாம் சகோதரர்கள். हम भाई बंधु हैं। ஆரோன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தன் என்று பட்டம் பெற காரணம் हारून यहोवा के पवित्र जन कहलाने का कारण क्या है? அவன் ஒரு சகோதரனாய் செயல்பட்டான். वो एक भाई के स्थान में रहकर कार्य किया। அவனுடைய இருதயம் மற்றவர்களை பார்க்கும்போது சந்தோஷப்படுகிறது. उसका मन दूसरों को देखते समय आनंदित हुआ। ஒரு சகோதரனுடைய சுபாவம் என்னவென்றால், किसी भाई का स्वभाव किस प्रकार होना है? ஒரு குடும்பத்தை எடுத்துக்கொள்வோமேயானால், यदि हम किसी परिवार का उदाहरण लेंगे, பெற்றோருக்கு வயதாகும் போது जब बालक का उम्र बढ़ जाता है, அந்த குடும்பத்தில் உள்ள மூத்த மகன் उस परिवार में सबसे बड़ा भाई जो होता है, தகப்பன் ஸ்தானத்தில் இருந்து குடும்பத்தை நடத்துகிறார். वही पिता का स्थान लेकर परिवार को चलाता है। அப்ப சகோதரன் என்று சொல்லும் போது भाई कहते समय அவனுக்குள்ள ஒரு தகப்பனுக்குள்ள சுபாவம் உண்டாகிறது. उसके अंदर एक पिता का स्वभाव होना जरूरी है। தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள தகப்பனுக்குள்ள சுபாவம் உண்டாக வேண்டும். परमेश्वर के लोगों के अंदर भी पिता का स्वभाव होना है। இந்த தகப்பனுக்குள்ள சுபாவம் தான் पिता का गुण ही தன் பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது சந்தோஷப்படுகிறார். अपने बच्चों को देखते समय आनंदित होता है। தன் பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது ஒரு சந்தோஷம். अपने बच्चों को देखते समय आनंदित। எந்த ஒரு தகப்பனே कोई भी पिता தன் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதை பார்த்து பொறாமைப்பட மாட்டார். अपना बच्चा आशीर्वाद से रहना देखकर जलन न होगा। எந்த ஒரு தகப்பனே कोई भी पिता தன் பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதை பார்த்து எரிச்சல் அடைய மாட்டார். अपने बच्चों को आशीर्वाद से रहते हुए देखकर डाह न करेगा। தன் பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறதை பார்க்கும்போது जब वो देखेगा कि मेरे बच्चे आशीर्वाद से रहते हैं, தகப்பனுடைய இருதயம் சந்தோஷப்படுகிறது. पिता का मन आनंदित होता है। இதே போலதான் इसी प्रकार ஆரோனுடைய இருதயம் தன் சகோதரனை பார்க்கும்போது சந்தோஷப்பட்டது. हारून का मन भी अपने भाई को देखते समय आनंदित हुआ। ஆரோன் ஒரு சகோதரன். हारून एक भाई। ஆபிரகாம் சொல்லுகிறார், अब्राहम कहता है நாம் சகோதரர்கள், हम भाई बंधु हैं, நமக்குள்ளே வாக்குவாதம் வேண்டாம். हमारे बीच कोई झगड़ा न होने पाए। ஆரோன் ஒரு சகோதரன். हारून भी एक भाई। ஆரோனுக்குள்ள வாக்குவாதம் பண்ணுகிற சுபாவம் இல்லை. भाई के अंदर कोई प्रकार की झगड़ा करने की आदत नहीं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு வாக்குவாதம் பண்ணுகிறவர்கள் தேவனுடைய சகோதரன் என்று பட்டம் பெற முடியாது. आज के दिन जो कोई वाद विवाद करते हैं वो ये भाई का स्थान नहीं पा सकेंगे। இன்றைக்கு நமக்குள்ளே காணப்படுகிற சுபாவங்கள் என்ன? आज के दिन हमारे अंदर कौन सी स्वभाव है? தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளே வாக்குவாதம் இருக்க கூடாது. परमेश्वर के लोगों के अंदर कोई वाद विवाद नहीं होने पाए। வாக்குவாதம் பண்ணும்போது जब हम कभी झगड़ा करते हैं, அங்கே சண்டைகள் பிரச்சனைகள் உருவாகிறது. वहाँ पर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होती है। சண்டை உருவாவதற்கு முன்பதாகவே झगड़ा होने से पहले, பிரச்சனைகள் உருவாவதற்கு முன்பதாகவே समस्या उत्पन्न होने से पहले வாக்குவாதங்களை விட்டு விடுவது நல்லது. वाद विवाद को छोड़ देना अच्छा है। ஏசாவை குறித்து நேற்று வாசிக்கிறோம். एसाव के बारे में हम पढ़ते हैं। ஏசா ஒரு சகோதரன். एसाव एक भाई था, ஆனால் ஏசா लेकिन एसाव தன் தம்பியாகிய யாக்கோபின் மீது கோபப்பட்டார். अपना भाई एसाव पर गुस्सा हुआ। எதற்காக கோபப்பட்டார்? याकूब पर क्यों गुस्सा हुआ? ஏசாவின் கோபம் நியாயமானதுதான். एसाव का गुस्सा तो न्याय था, தனக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் தந்திரமாய் வாங்கி கொண்டான் யாக்கோபு. क्योंकि याकूब जो भी आशीर्वाद एसाव को मिलना था सारा आशीर्वाद बड़ी चतुराई से ले लिया था। ஒருவேளை ஆகாரத்துக்காக ஏசாவுடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை வஞ்சித்து எடுத்துக்கொண்டார். एक समय का भोजन के लिए एसाव से सबसे पहलौठा का अधिकार को छीन लिया। தன் தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதத்தை ஏமாற்றி பெற்றுக்கொண்டார். अपने पिता का आशीर्वाद को चतुराई से झूठ बोलकर छीन लिया। உம்முடைய மூத்த குமாரனாகிய ஏசா நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி பொய் சொல்லி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டார். मैं तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र एसाव आया हूँ कहकर झूठ बोलकर आशीर्वाद को पा लिया। ஏசாவுக்குள்ள பெரிய கோபம் வந்தது. अब एसाव के मन में क्रोध भड़क उठा। இப்ப தம்பி மீது ஏதாவது பழி வாங்குமையானால் यदि अभी भाई पर कोई बदला लेंगे, தகப்பன் வயது காலத்துல மிகவும் கவலைப்படுவார். पिताजी अपने उम्र में बुढ़ापे में बहुत ही दुख उठाएगा। அப்படினால தகப்பனுடைய இருதயத்தை வேதனைப்படுத்த கூடாது. इसलिए पिता के मन को दुखित नहीं करना है। என் தகப்பனுடைய காலம் முடியும் போது मेरा पिता का समय जब पूरा हो जाएगा, நான் இவனை பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி मैं इसे देख लूंगा करके उसने कहा। இப்பொழுது காலங்கள் மாறினது. अब समय बदलते गया। ஏசா தன் சகோதரனாகிய யாக்கோபை பார்க்கும்படியாக வருகிறார். एसाव अपना भाई याकूब से मिलने आता है। யாக்கோபு பயப்படுகிறார். याकूब डरता है। யாக்கோபு பயப்படுகிறார். याकूब डर गया। சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை வாங்கி கொண்டு हम तो पहले पहलौठे के अधिकार को ले लिया। உம்முடைய மூத்த மகனாகிய ஏசா என்று சொல்லி பொய் சொல்லி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டேன். मैं तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र आया हूँ कहकर एसाव का सारा आशीर्वाद मैंने ले लिया। இப்பொழுது என் சகோதரனாகிய ஏசா என்னை சந்திக்கும்படியே புறப்பட்டு வருகிறார். अब मेरा भाई एसाव मुझसे मिलने के लिए आया है। இப்போ நான் என்ன செய்வேன்? अब मैं क्या करूँ? யாக்கோபுக்குள்ளே ஒரு பயம் உண்டாயிற்று. याकूब के अंदर एक डर आ गया। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, ஏசா யாக்கோபை பார்த்தபோது एसाव जब याकूब से मिला, யாக்கோபை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை. याकूब
याकूब को घात करने नहीं सोचा, மாறாக इसके बदले में யாக்கோபு தன் வாழ்க்கையிலே செய்த அக்கிரமங்கள் தவறுதல்களை याकूब ने उसके जीवन में जो भी अपराध या गलतियों को किया, ஏசா மன்னித்தான். एसाव ने क्षमा किया, ஏசா மன்னித்தான். एसाव ने क्षमा किया, தனக்கு வர வேண்டிய அத்தனை ஆசீர்வாதங்களை ஏமாற்றி வஞ்சித்து பெற்றுக் கொண்டார். अपना जो भी आशीर्वाद आना था सारा आशीर्वाद उसने चतुराई से भरमा कर ले लिया। ஆனாலும் ஏசா தன் சகோதரனாகிய யாக்கோபை மன்னித்தார். फिर भी एसाव ने अपना भाई याकूब को क्षमा किया। மன்னிக்கிற இருதயம் ஒரு சகோதரனுக்குள்ள இருதயம். भाई के अंदर क्षमा करने की स्वभाव होती है। கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான் என்கிற பட்டத்தை ஆரோன் பெற்றுக்கொண்டான் என்று சொன்னார். यहोवा के पवित्र जन ये पद हारून ने पा लिया, इसका कारण क्या है? ஆரோன் வாக்குவாதம் பண்ணாத ஒரு மனுஷன். हारून वाद विवाद नहीं करता था। ஆரோனுக்குள்ளே மன்னிக்கிற சுபாவம். हारून के अंदर क्षमा करने की आदतें थी। தேவனுடைய பிள்ளைகள், परमेश्वर के लोग சகோதரன் என்று சொல்லும்போது இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் இருக்கிறது. जब भाई कहते हैं तो उनके अंदर ये सारा गुण होना अवश्य है। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है நீ போ, तू जा, உன்னை காணும்படியாய் உன் சகோதரன் ஆரோன் புறப்பட்டு வருகிறார். तुझसे भेंट करने के लिए हारून निकला है। உன் சகோதரன் உன்னை பார்க்கும்போது तेरा भाई जब तुझसे मिलेगा ஆரோனுடைய இருதயம் மகிழும். हारून का मन आनंदित होगा, ஆரோனுடைய இருதயம் சந்தோஷப்படும். हारून का मन आनंदित होगा। உன் வாயிலே நான் வார்த்தைகளை தருவேன். तेरे मुंह में मैं बताऊंगा कि क्या बताना है, அந்த வார்த்தைகளை நீ ஆரோனிடத்தில் போய் சொல்லி उसी को तू अपने भाई को सिखा दे। நீ பேச வேண்டிய வார்த்தைகளை तू जो भी बताना है உனக்கு பதிலாக ஆரோன் பேசுவார். तेरे बदले में हारून लोगों से बातें किया करेगा। மோசேயை பேச சொன்னார். मूसा को बात करने के लिए कहा, மோசே மாட்டேன் என்று சொன்னபடினாலே मूसा ने इनकार कर दिया, इसलिए கர்த்தர் சொல்லுகிறார், अब यहोवा कहता है, ஆரோனை உனக்கு வாயாக தந்தேன். मैंने हारून को तेरे लिए मुंह करके दिया। ஆரோன் உனக்கு வாயாய் இருப்பான். हारून तेरे लिए मुंह बनेगा நீ அவனுக்கு தேவனாய் இருப்பாய். और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। நீ பேச வேண்டிய வார்த்தைகளை तू जो भी बातें करना है உன் சகோதரனாய் ஆரோன் பேசுவார். वो सब तेरा भाई हारून कहेगा। அப்ப நீ செய்ய வேண்டிய வேலைகளை உனக்கு பதிலாக ஆரோன் செய்வார். तू जो काम करना चाहिए वो सब तेरा भाई तेरे लिए बदले में करेगा। அப்படியானால் यदि इसका मतलब क्या है, ஒரு பதிலாளாக செயல்படுகிறார். एक बदले में एक कार्यकर्ता बनता है। மோசே செய்ய வேண்டிய வேலையை மோசேக்கு பதிலாக ஆரோன் செய்கிறார். मूसा जो काम करना चाहिए था उसके बदले में हारून उस काम को करता है। அப்ப சகோதரனுடைய சுபாவங்கள் भाई का स्वभाव வாக்குவாதத்தை விட்டு விடுகிறது. वाद विवाद करना छोड़ देता है। மன்னிக்கிற ஒரு இருதயம், क्षमा करने का एक मन, பதிலாளாய் செயல்படுகிற ஒரு குணாதிசயம். कोई उसके बदले में काम करने की आदतें। யோசேப் என்கிற சகோதரனை குறித்து வேதம் வாசிக்கிறோம். यूसुफ नामक एक भाई के बारे में हम पढ़ते हैं। யோசேப் தன் சகோதரர்களால் பகைக்கப்பட்டார். यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बैर किया गया। இஸ்மவேலர் கையில் விற்று போடப்பட்டார்கள். इश्माएलियों के हाथों में बेच दिया गया, அடிமையாய் விற்று போட்டார்கள். दासित्व के रूप में बेच दिया। அடிமையாய் கொண்டு போகப்பட்ட யோசேப்பை जो यूसुफ को बेच दिया गया, கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து परमेश्वर ने उसको आशीष करके அரண்மனைக்கு அதிபதியாய் கர்த்தர் உயர்த்தினார். महल का एक अधिपति अधिकारी बना दिया। தேசம் முழுவதும் பஞ்சம் வந்தது. सारा देश में अकाल, எல்லா பஞ்சம், सब अकाल फैल गई थी। பஞ்சத்தினால் ஜனங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். अकाल में लोग मर रहे थे। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே ऐसी परिस्थिति में யோசேப்பின் தகப்பன் यूसुफ का पिता தன் குமாரர்கள் எல்லாரையும் अपने सभी बेटों को எகிப்துக்கு அனுப்பி मिस्र देश में भेजकर தானியம் வாங்கி கொண்டு வரும்படியாய் அனுப்புகிறார். अन्न धान्य ले आने के लिए भेजा। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में लिखा है, யோசேப்பின் சகோதரர்களுக்கு யோசேப்பு யார் என்று தெரியவில்லை. यूसुफ के भाइयों ने ये पहचाना नहीं कि यूसुफ कौन है, ஆனால் யோசேப்புக்கு தெரிகிறது. लेकिन यूसुफ ने पहचान लिया, தன் சகோதரர்கள் எல்லாரும் வந்திருக்கிறார்கள். मेरे सारे भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। அவரை பார்க்கும்போது அவருடைய இருதயம் தன் சகோதரர்களுக்காக பொங்குகிறது. उनको देखते समय उसका पूरा मन जो है फुला उठा। சகோதரர்கள் முன்னாடி அழவில்லை, वो भाइयों के सामने नहीं रोया, ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே அறை வீட்டுக்குள்ள போய் அழுகிறார். बल्कि अपने कमरे में जाकर वो रोने लगा। வயதான தகப்பனை நினைத்து அழுகிறார். अपने बुजुर्ग पिता के स्मरण में रोने लगा। அவருடைய இருதயத்தில் நினைத்திருக்க கூட वो शायद अपने मन में ये सोचा होगा, நான் ராஜா அரண்மனையில் ஒரு
அதிபதியா இருக்கிறேன். मैं तो राजा के महल में एक अधिकारी हूँ. என்னுடைய வாயின் வார்த்தையில் அல்லாமல் வேற யார் எந்த காரியம் செய்ய முடியாது. मेरे बोले बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकेगा. அந்த அளவுக்கு கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்து உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார். इतना ही परमेश्वर ने मुझे उन्नति किया है और आशीर्वाद किया है. என்னை குழியில் தூக்கி போட்ட சகோதரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். मुझे जिसने गड्ढे में फेंक दिया था वो भाई लोग आए हुए என்னை हैं. விற்று போட்ட சகோதரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். मुझे बेच दिए हुए भाई लोग आए हुए நான் हैं. அடிமையாக இருந்தேன். मैं दासित्व में था. சிறைச்சாலைக்கு போனேன். मैं बंधन गृह में गया. இவ்வளவு கஷ்டத்தை சகித்தேன். इतना कष्ट उठाया. இதற்கெல்லாம் காரணம் என் சகோதரர்மார்கள். इन सबका कारण मेरे भाइयां हैं. என்று சொல்லி பகையை வைராக்கியத்தை இருதயத்தில் வைத்துக் கொண்டு இருக்கவில்லை. ऐसे कहते हुए मन में कोई बैरपन को नहीं रखते बैठा. அவனுக்குள் ஒரு மனது இருக்கு. उसके मन में एक तरस. தேசம் முழுவதும் பஞ்சத்தினால் வாடிக் கொண்டிருக்கிறது. देश भर भारी अकाल में सताए जा रहा है. எவ்வளவு செல்வாக்காய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த குடும்பம். कितने ही धन संपत्ति में फैला हुआ ये परिवार. என் தகப்பன் பஞ்சத்தினால் வாடிக் கொண்டிருக்கிறார். मेरे पिताजी अब अकाल में पड़े हुए हैं. சாப்பிடுவதற்கு ஆகாரம் இல்லாமல் खाने के लिए धान्य नहीं है. என் தகப்பன் என் சகோதரர்கள் எல்லாம் இவ்விடத்துக்கு ஆகாரம் வாங்கி கொண்டு வரும்படியாக அனுப்பி வைத்திருக்கிறார். मेरे पिताजी भोजन लेने के लिए यहाँ पर सब भाइयों को भेजा है. என் தகப்பனை நினைக்கிட்டு பார்க்கிறார். उसने अपने पिताजी को स्मरण किया. வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, ஆகாரம் வாங்க வந்த சகோதரர்களுக்கு जो अन्न धान्य लेने के लिए आए हुए भाइयों को யோசேப்பு ஆகாரங்களை ஏராளமும் தாராளமாய் அள்ளி கொடுத்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यूसुफ अपने भाइयों के लिए भरपूर रीति से सारा अन्न धान्य भर भर कर दिया. அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. சகோதரர்களே, भाई लोग, வேதத்தில் அநேக சகோதரர்களை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். पवित्र शास्त्र में कई भाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं. ரூபன் இருந்தான், அவன் ஒரு சகோதரன். रूबन था, वो भी एक भाई था. रूबन அவன் பரிந்து பேசுகிற ஒரு மனுஷனாய் वो இருந்தான். सिफारिश करने वाला एक भाई था. பரிந்து பேசுகிறார். सिफारिश किया, தன் சகோதரனுக்காய் பரிந்து பேசுகிறார். अपने भाई के लिए सिफारिश किया. ஆரோன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தன் என்று அழைக்கப்பட காரணம் हारून यहोवा के पवित्र जन कहलाने का कारण क्या है? அவன் ஒரு சகோதரனாய் ஒரு சுபாவம் உள்ளவனாய் இருந்தார். उसके अंदर भाई का एक स्वभाव था. தேவனுடைய பிள்ளைகள் நமக்குள்ள இப்படிப்பட்ட சுபாவங்கள் இருக்குமேயானால் हमारे अंदर भी इस प्रकार का गुण हो, கர்த்தருடைய பரிசுத்தன் என்கிற பட்டத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள हम முடியும். भी यहोवा के पवित्र जन कहलाए जाएंगे. கர்த்தருடைய சகோதரன் என்கிற பட்டத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். यहोवा के पवित्र जन कहलाए जाएंगे. வேதத்தில் வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் गिनती की पुस्तक அவருடைய 12வது அதிகாரம் उसके 12वां अध्याय அவருடைய 11வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது उसके 11 वचन में हम पढ़ते हैं, तब आरोन मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे. அது என்னாம 12வது அதிகாரத்திலே गिनती की पुस्तक के 12वां अध्याय में 11வது வசனத்தில வாசித்தோம். 11 वचन में हमने पढ़ते हुए सुना, ஆரோன் மோசேயை நோக்கி हारून ने मूसा से कहने लगा, என் ஆண்டவனே, हे मेरे प्रभु, நாங்கள் புத்தியீனமாய் செய்து हम दोनों ने जो मूर्खता की இந்த பாவத்தை எங்கள் மேல் சுமத்தாதீரே. वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर लगने न दे. மோசேயை பார்க்கிலும் ஆரோன் மூத்தவன், मूसा से भी बढ़कर हारून बड़ा भाई है, மூத்த சகோதரன். बड़ा भाई. ஆனால் மூத்தவன் என்று சொல்லி பெருமை பாராட்டவில்லை. लेकिन मैं बड़ा भाई हूँ कहकर उसने घमंड नहीं किया. எத்தியோப்பிய தேசத்து ஸ்திரீயை மோசே விவாகம் பண்ணினபடினாலே एथियोपिया स्त्री से मूसा ने विवाह किया, इसलिए வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, எத்தியோப்பிய ஸ்திரீயை மோசே விவாகம் பண்ணினபடினால் जो एथियोपिया स्त्री से मूसा ने विवाह किया, इसलिए மோசேயின் சகோதரனாகிய ஆரோனும் அவருடைய சகோதரியாகிய மிரியாமும் इसलिए मरियम और हारून जो है மோசேக்கு விரோதமாய் பேசினார்கள். उससे निंदा करने लगे, மோசேக்கு விரோதமாய் பேசினார்கள். मूसा की निंदा करने लगे. கர்த்தர் பார்க்கிறார். परमेश्वर ने देखा, அவருடைய இருதயத்தில் இருக்கிற எண்ணங்களை பார்க்கிறார். उनके मन की सोच को देखा. அந்த எண்ணங்களை பார்த்த போது उनकी सोच को देखते समय வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, கர்த்தர் மேக தூணியில் இறங்கி வந்தார். यहोवा जो बादल के खंभे में उतर आया, மிரியாமையும் ஆரோனையும் கூப்பிட்டார். मरियम और हारून को बुलाया. அவர்கள் இருவரும் போகிறார்கள். वे दोनों वहाँ पर गए. அப்பொழுது கர்த்தர் சொல்கிறார், तो वहाँ पर यहोवा कहता है, என் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேளுங்கள். मेरी बातें सुनो. உங்களுக்குள்ளே ஒருவன் தீர்க்கதரிசியாய் இருந்தால் यदि तुम में कोई नबी हो, கர்த்தராகிய நான் தரிசனத்தில் என்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा சொப்பனத்தினால் அவனோடு கூட
பேசுறேன். अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, என் தாசனாகிய மோசேயோ परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. ऐसा नहीं है। என் வீட்டில் என் தாசனாகிய மோசே உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறார். वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। நான் அவனோடு தரிசனத்தின் மூலமாக சொப்பனத்தின் மூலமாக பேசுறேன் அல்ல, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, நானோட முகமுகமாய் பேசுகிறேன். परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। நான் முகமுகமாய் பேசுகிறேன். मैं आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। நான் மோசையோடு முகமுகமாய் பேசுகிறேன். मैं मूसा से आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। இப்படி இருக்க ऐसा होते हुए நீங்கள் என் தாசனாகிய மோசேக்கு விரோதமாய் பேசுவதற்கு तुम मेरे दास मूसा को निंदा करते हुए உங்களுக்கு பயம் இல்லாமல் போனது என்ன? क्यों नहीं डरे? உங்களுக்கு பயம் இல்லாமல் போனது என்ன? तुम क्यों नहीं डरे? இந்த வார்த்தையை சொன்னபோது इस शब्द को कहने पर வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, परमेश्वर का वचन कहता है, மோசேயின் சகோதரியாகிய மிரியாம் ये मूसा की बहन मरियम உறைந்த மலை போல பனியை போல வெண்மையான குஷ்டரோகியாய் மாறி போனார். कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। குஷ்டரோகியாய் மாறி போனார். वो एक कोढ़ी स्त्री बन गई। ஆரோன் பார்க்கிறார், अब हारून देखता है, தம்பிதான், भाई है, ஆனாலும் फिर भी மோசே கர்த்தரை முகமுகமாய் தரிசித்த ஒரு மனுஷன். मूसा परमेश्वर को आमने सामने और प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ व्यक्ति है। கர்த்தர் மோசேயோடு முகமுகமாய் பேசுகிறார். यहोवा मूसा से आमने सामने बातें करता है என் வீட்டில் அவர் எங்க உண்மை உள்ளவன் என்று சாட்சி கொடுக்கிறார். और गवाही देता है कि मेरे सब घराने में मूसा विश्वास योग्य है। இப்படிப்பட்ட சகோதரனாகிய மோசேக்கு விரோதமாய் பேசியது தவறு. ऐसे भाई मूसा के विरोध जो मैंने बातें किया ये गलत है। இதை கர்த்தர் உணர்த்துகிறார். इसे परमेश्वर वहाँ पर सूचित करता है। தவறு வருவது எல்லாருடைய வாழ்க்கையில இயற்கை. सबके जीवन में गलती होना सहज है। தவறு செய்யாத மனுஷன் இந்த பூமியில ஒருவனும் இல்லை. इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो गलती नहीं किया हो। இதே போல் தான் ஆரோனின் வாழ்க்கையிலும் தவறு வந்தது. उसी प्रकार हारून के भी जीवन में गलती हुई। தவறு வந்தபோது लेकिन जब उसके जीवन में गलती हुई அங்கே ஒரு சிட்சை வருகிறது. वहाँ पर एक ताड़ना भी होती है। இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில சிட்சைகள் வந்தாலும் आज कई लोगों के जीवन में ताड़ना होने पर भी சிலருடைய இருதயம் உணர்வடைவதில்லை. कुछ लोगों के मन में विवेक नहीं होती है। இருதயம் உணர்வடையாமல் मन में विवेकित न होने के कारण உணர்வடைவதற்கு பதிலாக இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறார்கள். वो विवेकित होने के बदले में अपने मन को कठोर कर देते हैं। ஆரோனுடைய இருதயம் கடினப்படவில்லை. लेकिन हारून का मन कठिन नहीं हुआ। எத்தனை வயதுக்கு குறைந்த சிறியவன், वो मूसा उससे भी कितने छोटे भाई हैं। அவனுக்கு நாம் ஏன் தாழ்ந்து போக வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை. मैं क्यों उससे नम्र हो जाऊं करके नहीं सोचा। ஆரோன் மோசேயை நோக்கி हारून ने मूसा से कहा, என் ஆண்டவனே என்று சொல்லுகிறார். हे मेरे प्रभु कहा। தம்பி, छोटा भाई, ஆனா சொல்றேன் ஆண்டவனே என்று சொல்லுகிறார். लेकिन छोटे भाई को देखकर कहता है प्रभु, ஆண்டவரே, हे मेरे प्रभु, நாங்கள் புத்திரமாய் செய்த இந்த காரியத்தை, हम दोनों ने जो मूर्खता की, இந்த பாவத்தை इस पाप को எங்கள் மேல் சுமத்தாதீரு, हम पर न लगने दे, எங்கள் மேல் சுமத்தாதீரு. हम पर न लगने दे। மோசே கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சுகிறார். मूसा परमेश्वर से गिड़गिड़ाता है, ஆண்டவரே, சகோதரியை குணமாக்கு. हे प्रभु, मरियम को चंगा कर। கர்த்தர் விடுதலை கொடுக்கிறார். वहाँ पर परमेश्वर चंगाई करता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள், परमेश्वर के लोग, மோசே ஆரோன் தாழ்மை உள்ள ஒரு மனுஷன், हारून एक नम्र व्यक्ति था। தாழ்மை உள்ள ஒரு மனுஷன். हारून एक नम्र व्यक्ति था। இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் அநேகருக்கு தாழ்மைப்படுவதற்கு மனமில்லை. आज कई लोगों को नम्र होने की इच्छा नहीं होती है। தவறுதலை கர்த்தர் உணர்த்தி காண்பிக்கும் போது மன்னிப்பு கேட்க மனமில்லை. जब गलतियों को परमेश्वर सूचित करता है तो क्षमा मांगने की इच्छा नहीं होती है। ஆரோன் தன் வாழ்க்கையிலே சிட்சை வந்தபோது हारून जब उसके जीवन में ताड़ना हुई, தன் தவறை உணர்ந்தார், अपने गलतियों को मान लिया அதை அறிக்கையிட்டார், और उसे कबूल किया மோசே இடத்துல மன்னிப்பு और கேட்டார். मूसा से क्षमा भी मांगा। ஆனபடினால கர்த்தர் ஆரோனை பார்த்து சொல்கிறார், கர்த்தருடைய பரிசுத்தன். इसलिए परमेश्वर मूसा से कहता है कि ये यहोवा के पवित्र जन है। கர்த்தருடைய பரிசுத்தன், यहोवा के पवित्र जन है। தாழ்மை உள்ளவன், नम्र व्यक्ति, மன்னிப்பு கேட்கிறவன். क्षमा मांगने वाला व्यक्ति। தேவனுடைய பிள்ளைகள், परमेश्वर के लोग, இன்றைக்கு கர்த்தருடைய பரிசுத்தன், கர்த்தருடைய பரிசுத்தவாட்டி என்கிற பட்டம் நமக்கு உண்டாக வேண்டுமானால் यदि हमारे भी जीवन में यहोवा के पवित्र जन कहलाने का पद अवश्य है, இன்றைக்கு நமக்குள்ளே தாழ்மை உண்டாயிருக்க வேண்டும். हमारे अंदर नम्र होना जरूरी है। மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய இருதயம் நமக்கு உண்டாயிருக்க क्षमा வேண்டும். मांगने की आदतें होनी है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆரோன், மிரியாம், மோசே மூன்று பேரும் ஒரே தாயுடைய பிள்ளைகள். हारून, मरियम, मूसा ये तीनों जो है
एक ही माता के बच्चे हैं, ஒரே தாயுடைய பிள்ளைகள். एक ही माँ के बच्चे हैं। ஆனால் ஆரோன் அந்த ஒரே தாயின் பிள்ளைகளா இருந்தாலே भले वो तीनों एक ही माँ के बच्चे हैं, மூன்றாவது பையன் தான் மோசே. मूसा तीसरा बेटा है, அவரிடத்தில் போய் தாழ்த்துகிறான் தன்னை. फिर भी हारून अपने आप को उसके सामने नम्र करता है அவரை ஆண்டவரே என்று அழைக்கிறார். और उसे देखकर हे मेरे प्रभु कहता है। அவருடைய இருதயத்தை கர்த்தர் பார்த்தார். उसके मन को परमेश्वर ने देखा அவன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான் என்று சாட்சி கொடுக்கிறார். और उसे देखकर यहोवा के पवित्र जन कहलाकर गवाही दिया। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா। இந்த வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं எபிரேயர் புத்தகம், इब्रानियों की पुस्तक, அந்த எபிரேயர் நிருபத்துல வாசிக்கும் போது इब्रानियों की पुस्तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, அந்த 5வது அதிகாரம் उसके 5वां अध्याय 4வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் 4था वचन को यदि हम पढ़ेंगे, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि आरोन के समान परमेश्वर की ओर से ठहराए न जाए। அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, इस वचन में इस प्रकार लिखा गया है, ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய हारून जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए, ஒருவரும் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு தானாக ஏற்படுவதில்லை. ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए, அப்படியானால் यदि वैसा हो तो ஆரோன் தேவனால் அழைக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன். हारून परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया हुआ व्यक्ति மாத்திரமல்ல, केवल वो नहीं, தேவனுடைய பிள்ளைகள் அழைப்பு என்பது வேறு, बुलावा अलग है, தெரிந்து கொள்ளுதல் என்பது வேறு. चुनौती अलग है। நம்ம எல்லாரும் தேவனால் हम அழைக்கப்பட்டவர்கள். सब परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए நம்ம हैं। எல்லாரும் தேவனால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்கிற நிச்சயம் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. हम सब कोई परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, इसका निश्चय सबके अंदर है। ஆனால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் வேறு, लेकिन बुलाए गए हुए लोग अलग हैं, தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் வேறு. चुने हुए लोग अलग हैं। ஆரோன் அழைக்கப்பட்டவர் மட்டுமல்ல, हारून केवल बुलाया हुआ व्यक्ति नहीं, அவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷனாகவும் காணப்பட்டார். बल्कि वो चुना गया हुआ व्यक्ति भी था। அல்லேலூயா, அல்லேலூயா। அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग, ஒரு மனுஷனை கர்த்தர் தெரிந்து கொள்வாரானால் जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर चुन लेता है, அந்த தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷனை கர்த்தர் மேன்மைப்படுத்துகிறார். चुना हुआ व्यक्ति को परमेश्वर उन्नति करता है, தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷனை கர்த்தர் கனப்படுத்துகிறார். चुना हुआ व्यक्ति को परमेश्वर आदर करता है, தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷனை கர்த்தர் உயர்த்துகிறார். चुना हुआ व्यक्ति को परमेश्वर उन्नति करता है। அழைக்கப்பட்ட மனுஷனுக்கும் बुलाया हुआ व्यक्ति को தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷனுக்கும் और चुना हुआ व्यक्ति के बीच में இடையிலே கர்த்தர் ஒரு வித்தியாசத்தை காண்பிக்கிறார். बहुत बड़ा भेदभाव परमेश्वर दिखाता है। அப்ப வித்தியாசப்படுத்தி காண்பிக்கிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர். हमारा परमेश्वर भेद करके दिखाता है। தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் கனி கொடுக்கிறார்கள். जो चुने हुए लोग हैं वो फल देते हैं, தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் கனி கொடுக்கிறார்கள். चुने गए लोग फल देते हैं। ஏத்தின வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, அங்க என்னாகத்தின் புத்தகம் गिनती की पुस्तक 17வது அதிகாரத்திலே ஒரு சம்பவத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். 17वां अध्याय में हम एक घटना पढ़ते हैं। ஜனங்கள் எல்லாரும் முறுமுறுக்கிறார்கள். सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, ஜனங்கள் எல்லாரும் முறுமுறுக்கிறார்கள். सब लोग कुड़कुड़ाने लगे। நாங்கள் எல்லாம் பரிசுத்தவான்கள். हम सब कोई पवित्र हैं। ஊழியக்காரர்களாகிய நீங்கள் மிஞ்சி போகிறீர்கள். आप सेवक, तुम सेवक लोग बहुत ही बढ़ रहे हो। ஒரே முறுமுறுப்பு. हर दिन कुड़कुड़ाना। அப்ப ஆண்டவர் பார்க்கிறார். तो वहाँ पर परमेश्वर ने देखा, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर ने कहा, இஸ்ரவேலிலே 12 கோத்திரங்கள் இருக்கிறது. इस्राएल में 12 गोत्र है। 12 கோத்திரங்களிலே 12 गोत्र में से ஒரு கோத்திரத்துக்கு ஒரு கோல் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். किसी एक गोत्र में से एक छड़ी चुन लो அந்த கோலின் மேல் அவர் அந்தந்த கோத்திரத்தின் பெயரை எழுதுங்கள். और उन 12 छड़ियों में से एक एक का गोत्र का नाम लिखो। அந்த கோல்களை और उस छड़ी को ஆசரிப்பின் கூடாரத்திலே छावनी में நான் உங்களை சந்திக்கும் ஸ்தானமாகிய जो तुमसे मिलाप वाले तंबू में சாட்சி பெட்டிக்கு முன்பாக வைக்க கடவீர்கள். साक्षी पत्र के आगे रख दीजिए। 5வது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, 5वां वचन में लिखा गया है, நான் தெரிந்து கொள்ளுகிற கோல் துளிர்க்கு मैं जिस पुरुष को छूनूंगा उसका छड़ी कलियां फूट निकलेगी। நான் தெரிந்து கொள்ளுகிற கோல் துளிர்க்கு जिस पुरुष को मैं छूनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी। இப்படி இஸ்ரவேல் புத்திரர் உங்களுக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்கிற इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, அவர்கள் முறுமுறுப்பை என்னை விட்டு ஒழிய பண்ணுவேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். ये बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर कर दूंगा। ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆரோனுக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்கிறார்கள். सब कोई हारून के विरोध बुड़बुड़ाने लगे, மோசேக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்கிறார்கள். मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। எல்லாரும் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தான். सब लोग बुलाए गए हैं। 6 லட்சத்துக்கு அதிகமான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்தர் எகிப்திலிருந்து அழைத்தார். 6 लाख से भी
वाला அவர்கள் बुलाया। அழைக்கப்பட்டு வெளியே வந்தவர்கள் वे लोग सब बुलाए गए और बाहर निकले गए। எகிப்து என்பது பாவம், मिस्र देश पाप भरा हुआ देश। எகிப்து என்பது அடிமைத்தனம், मिस्र देश मतलब दासित्व भरा स्थान। எகிப்து என்பது பெருமை, मिस्र देश का मतलब घमंड। எகிப்து என்பது கர்த்தருக்கு அருவருப்பான காரியம், मिस्र देश का मतलब यहोवा से बैर किया हुआ बातें। இவைகளெல்லாம் அடிமைப்பட்டிருந்த ஜனங்களை इन सब में दासित्व में पड़े हुए लोगों को அதிலிருந்து கர்த்தர் அழைத்து கொண்டு வெளியே வந்தார்। परमेश्वर उनको वहां से बाहर ले आया। அழைப்பு என்பது வேறு, बुलावा अलग है, தெரிந்து கொள்ளுதல் என்பது வேறு। चुन लेना अलग है। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, ஆரோனை போல ஒரு மனுஷனாய் கர்த்தர் அழைக்காவிட்டால் जब तक कि हारून के समान यहोवा किसी को ठहराता नहीं, ஒருவனும் தானாய் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியாது। कोई भी अपने आप से यहोवा की सेवा नहीं कर सकेगा। ஆரோன் தேவனால் அழைக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன், हारून परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया वो व्यक्ति है। அழைக்கப்பட்ட மனுஷன் மட்டுமல்ல, और केवल बुलाया गया वो व्यक्ति नहीं, ஆரோனுக்கு விரோதமாய் ஜனங்கள் முறுமுறுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள்। जब हारून के विरोध लोग कुड़कुड़ाने लगे, 12 கோத்திரம் அழைக்கப்பட்டது, 12 गोत्र भी बुलाया गया। அந்த 12 கோத்திரத்திலே ஒரு கோத்திரத்தை கர்த்தர் தனக்கென்று தெரிந்து கொண்டார்। 12 गोत्र में से एक गोत्र को परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया। அந்த கோத்திரம் லேவி கோத்திரம், वही लेवी गोत्र है। அந்த லேவி கோத்திரத்தில் உள்ளவன் தான் ஆரோன்। उस लेवी गोत्र में ही ये हारून है। இந்த லேவி கோத்திரத்தில் உள்ளவர்கள் மோசே, ये लेवी गोत्र के ही मूसा है। லேவி கோத்திரத்தில் உள்ள மோசேக்கும் ஆரோனுக்கு விரோதமாய் ஜனங்கள் முறுமுறுக்கிறார்கள்। लेवी गोत्र के मूसा और हारून के विरोध लोग बुड़बुड़ाने लगे। கர்த்தர் பார்க்கிறார், यहोवा ने देखा, நான் தெரிந்து கொண்ட கோத்திரம், मैंने चुन लिया हुआ गोत्र, நான் தெரிந்து கொண்ட கோத்திரம், मैंने चुन लिया हुआ गोत्र, இந்த கோத்திரத்துக்கு நானே சுதந்திரமாய் இருக்கிறேன், इस गोत्र का मैं ही हक हूँ, இந்த கோத்திரத்துக்கு நானே பங்காய் இருக்கிறேன், इस गोत्र का मैं ही हिस्सा हूँ, இந்த கோத்திரத்தில் உள்ள என் ஜனங்கள், इस गोत्र के मेरे लोग, என் மோசே, मेरा मूसा, என்னுடைய ஆரோன், मेरे हारून, இவர்களுக்கு விரோதமாய் ஜனங்கள் முறுமுறுக்கிறார்கள்। इनके विरोध में लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। இந்த முறுமுறுப்பை ஜனங்களை விட்டு ஒழிய பண்ண इस வேண்டும்। बुड़बुड़ानों को लोगों से दूर करना है। இதற்காக கர்த்தர் அங்கே ஒரு அற்புதத்தை செய்தார்। इसलिए वहां पर यहोवा ने एक अद्भुत काम किया। தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷன் யார் என்பதை विशेषப்படுத்தி காண்பிக்கிறார்। परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया व्यक्ति कौन है, इसे परमेश्वर ने विशेष रूप से प्रकट किया। அழைக்கப்பட்ட மனுஷனுக்கு மத்தியிலே बुलाए गए हुए लोगों के बीच में தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்களை கர்த்தர் விசேஷப்படுத்தி காண்பிக்கிறார்। चुने हुए लोगों को परमेश्वर विशेष करके प्रकट करता है। எல்லா கோத்திரத்தின் கோல்களும் அங்கே வைக்கப்பட்டது। वहां पर सारे गोत्र के छड़ियां रखी गई। ஆனால் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆரோனின் கோல், लेकिन यहोवा के द्वारा चुन लिया गया वो हारून की छड़ी, அது துளிர்த்து वो कलियां फूट निकलकर பூ பூத்து उसमें से फूल कर காய்த்து கனி கொடுத்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது। अब वहां पर से फल निकला करके लिखा गया है। தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட மனுஷன் கனி கொடுப்பார்। जो चुना हुआ व्यक्ति फल देगा। தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தருடைய பரிசுத்தன் என்று ஆரோன் சாட்சி பெற்றார்। और यहोवा के पवित्र जन करके हारून कहलाया गया। ஆரோன் அழைக்கப்பட்டவர் மட்டுமல்ல, हारून केवल बुलाया नहीं गया, அவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவராய் இருந்தார்। बल्कि वो चुन भी लिया गया। தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆரோன் चुन लिया गया वो हारून, அவன் கனி கொடுக்கிறவராய் இருந்தார்। वो फल देने वाला व्यक्ति था। தேவனுடைய பிள்ளை இன்றைக்கு நீயும் கர்த்தருடைய சகோதரன் என்று சாட்சி பெற வேண்டும்। आज के दिन आप भी यहोवा के द्वारा एक भाई के स्थान पाना है। கர்த்தருடைய பரிசுத்தர் यहोवा के पवित्र जन இந்த சாட்சி பெற வேண்டுமானால் ये गवाही पाना है तो தேவனுடைய பிள்ளை நீ அழைக்கப்பட்டது மட்டுமல்ல, तुम केवल बुलाए गए नहीं, தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாய் बल्कि चुना हुआ एक पात्र கர்த்தருக்கு கனி கொடுத்து यहोवा के लिए फल देकर அழைக்கப்பட்ட கூட்டத்தின் மத்தியிலிருந்து விசேஷப்படுத்தி நீ காண்பாயானால் बुलाए हुए भीड़ में से यदि तुम विशेष रूप से प्रकट किए जाओगे, கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான் என்று நீ तुम அழைக்கப்படுவாய்। यहोवा के पवित्र जन कहलाए जाओगे। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா। நேத்து வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं லேவியராகமத்தின் புத்தகம் लेवियों की पुस्तक அந்த 10வது அதிகாரம் उसके 10वां अध्याय அந்த 3வது வசனத்தை வாசியுங்கள்। इसके 3रा वचन पढ़िए। तब मूसा ने आरोन से कहा, यह वही बातें हैं जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और मेरी सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और आरोन चुप रहा। வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं ஆரோனின் குமாரனாகிய நாதாபும்
हारून का पुत्र जो नादाब, அபியும் अबीहू தன் தன் தூப கலசத்தை எடுத்து अपना अपना धूप दान लिया, அவைகளில் அக்னியையும் அதில் மேல் தூப வர்க்கத்தையும் போட்டு उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर கர்த்தர் தங்களுக்கு கட்டளையிடாத அந்நிய அக்னியை அவருடைய சந்நிதியில் கொண்டு வந்தார்கள். उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा से नहीं दी गई थी, यहोवा के सम्मुख में अर्पित किया। கர்த்தர் தங்களுக்கு கட்டளையிடாத அந்நிய அக்னியை கொண்டு வந்தார்கள். जो ऊपरी आग जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, उसे यहोवा के सम्मुख में अर्पित किया। அப்பொழுது அக்னி கர்த்தருடைய சந்நிதியிலிருந்து புறப்பட்டு तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली அவர்களை பட்சித்தது. और उन दोनों को भस्म कर दिया। ஆரோனின் குமாரரை பட்சித்தது. हारून के पुत्रों को भस्म कर दिया அவர்கள் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் செத்தார்கள் என்று और वे எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहोवा के सामने मर गए। ஆரோனுடைய குமாரர்கள் செய்தது தவறு. हारून के पुत्रों ने किया हुआ गलत काम, அவர்கள் செய்தது தவறு. उन्होंने जो किया ये काम गलत है। இது மோசே சுட்டி காண்பிக்கிறார். ये मूसा सूचित करता है। ஆரோனை நோக்கி சொல்லுகிறார், हारून से मूसा कहता है, என்னிடத்தில் சேருகிறவர்களால் मेरे समीप आए, நான் பரிசுத்தம் பண்ணப்பட்டு अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने, சகல ஜனங்களுக்கு முன்பாக सारी जनता के सामने நான் மகிமைப்படுவேன் என்று मेरी महिमा करे। கர்த்தர் சொன்னது இதுதான். यहोवा ने यही कहा है, கர்த்தர் சொன்னது இதுதான். यहोवा ने यही कहा था சகல ஜனங்களுக்கு முன்பாக நான் மகிமைப்படுவேன் कि मैं सारी जनता के सामने मेरी महिमा करूंगा। என்று கர்த்தர் சொன்னது இதுதான். इसे ही यहोवा ने कहा था। மோசே தன் சகோதரன் मूसा अपना भाई हारून, மூத்த சகோதரன், बड़ा भाई उसका, மூத்த சகோதரனுடைய பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் बड़ा भाई का बेटे जवान बच्चे ரெண்டு பேரும் மரித்து போனார். दोनों मर गए। அவர் தவறு செய்தார்கள். उन्होंने गलत काम किया। கர்த்தர் அக்னி அனுப்பி ஒரு பட்சித்து போட்டார். परमेश्वर ने वहाँ पर आग भेजकर उन दोनों को भस्म कर दिया கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே அவர்கள் செத்து और वे போனார்கள். यहोवा के सम्मुख में दोनों मर गए। அவ அண்ணன் பிள்ளைகள் செத்து போச்சே அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படல. बड़ा भाई के बेटे मर गए बोलकर वो दुख नहीं हुआ। மோசே ஆரோனை பார்த்து சொல்லுகிறார், मूसा हारून से कहता है, சகல ஜனங்களுக்கு முன்பாக நான் மகிமைப்படுவேன் என்று கர்த்தர் சொன்ன காரியம் இதுதான். यहोवा ने कहा था कि सारे जनता के सामने मेरी महिमा करूंगा, ये यही घटना है। பிள்ளைகள் ரெண்டு அந்நிய அக்னியை கொண்டு வந்தாங்க. दोनों बच्चे जो है वो आग, ऊपरी आग लाया जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। உன் பிள்ளைகள் ரெண்டும் அந்நிய அக்னியை கொண்டு வந்தாங்க. तेरे दोनों बच्चे ऊपरी आग को ले आए, அதனால கர்த்தருடைய அக்னி அவர்களை பட்சித்து போட்டது. इसलिए यहोवा का आग उतर आकर उन दोनों को भस्म कर दिया। இந்த வார்த்தையை மோசே ஆரோனிடத்தில் சொன்னபோது जब मूसा ने इस शब्दों को आरून से कहा, வேதத்துல வாசித்தோம், पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा, ஆரோன் பேசாதிருந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. लिखा गया है कि हारून चुप रहा। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா। இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைகள் தவறு செய்யும் போது, आज के दिन जब हमारा बच्चे कोई गलत काम करते हैं, பிள்ளைகள் செய்கிற தவறை சுட்டி காண்பிக்கும் போது बच्चों को जब उस काम को सूचित करते हैं, எத்தனை பெற்றோர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்? कितने बच्चे उसे पालक उसे आप मानते हो? இன்னைக்கு अनेक பெற்றோர்களுக்கு आज कई पालक होते हैं, பிள்ளைகளுடைய தவறுகளை சுட்டி காண்பித்தால் यदि बच्चों का गलती को बताए तो अनेक பெற்றோர்களுக்கு கோபம் வருகிறது. कई पालक को गुस्सा आता है। இன்னைக்கு अनेक பெற்றோர்கள் आज कई पालक होते हैं, உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய தவறுகளை சுட்டி காண்பித்தால் अपने बच्चों का गलती को बताने पर பிள்ளைகளுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறார்கள். बच्चों से और धैर्य टाढ़स दिलाते हैं। எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. सब लोग ऐसे ही हैं, நீ ஒண்ணு நினைக்காத. तू कुछ मत सोच। பிள்ளைகளுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறார்கள். बच्चों को और भी साहस दिलाते हैं। இன்னும் சில பெற்றோர்கள் और भी कुछ पालक हैं, பிள்ளைகளின் தவறுகளை சுட்டி காண்பிக்கும் போது जब हम बच्चों की गलती को सूचित कराते हैं ஏன் பிள்ளையை குற்றம் சொல்லுகிறாய்? तो कहते हैं कि मेरे ही बच्चों को तुम गलती पहचानते हो, உன் பிள்ளை ரொம்ப ஒழுங்கா, क्या तेरा बच्चा बहुत सही है? அப்படி எதிர்த்து பேசுகிறார்கள். ऐसे उल्टा बातें करते ஆனா हैं। ஆரோன் लेकिन हारून தன் தம்பிதான், उसका भाई, छोटा भाई है, ஆனா அவனுடைய பிள்ளைகள் ரெண்டு ஒரு வாலிபர்கள். उसके दोनों भाई बेटे जवान बच्चे। தேவனுடைய சந்நிதியிலே அக்கினி வந்து இறங்கி அவளை பட்சித்து கொன்று போட்டது. यहोवा के सम्मुख में आग उतर कर उन दोनों को भस्म कर दिया। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் ऐसी परिस्थिति में भी தன் சகோதரனாகிய ஆரோனிடத்தில் போய் சொல்லுகிறார், अपना भाई हारून से कहता है, சகல ஜனங்களுக்கு முன்பாக நான் மகிமைப்படுவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னது இதுதான். सारी जनता के सामने में महिमा होगा या करूंगा करके यहोवा ने कहा था, ये यही बात है। உலகத்துல பழமொழி சொல்வார்கள், दुनिया में कहावत है, எரிகிற தீயில எண்ணெய் ஊத்துனா
ஊத்தலாம் அப்படின்னு. जैसे कि जलता हुआ आग में और भी तेल झिटकाते हैं। அப்படி அப்படி நொந்து போய் இருக்கிற ஆரோன் हारून पहले से ही बहुत ही दुखी व्यक्ति था, வாலிபர்கள் தன் பிள்ளைகள் 2 வாலிபர்கள் இறந்து போனார்கள். क्योंकि उसके 2 जवान बेटे मर गए। இப்படி துக்கமா இருக்கிற சூழ்நிலையில ऐसे दुखी परिस्थिति में இன்னும் அவனுடைய இருதயம் காயப்படும்படியாய் उसके मन को और घायल करने के रूप में வேதனைப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையை சொல்லுங்க. और भी वेदना बढ़ाने वाली शब्द कहता है। ஆரோன் பேசாதிருந்தார். लेकिन हारून वहाँ पर चुप रहा। இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? आज परमेश्वर के लोग हम कैसे हैं? என்று எப்படி இருக்கிறோம்? हम कैसे हैं? கர்த்தர் பார்க்கிறார். परमेश्वर देखता है। ஆரோன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தன் என்று சாட்சி பெற காரணம் हारून यहोवा के पवित्र जन कहलाने का कारण क्या है? தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆரோன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தன் என்று சாட்சி பெற்றார். हारून यहोवा के पवित्र जन कहलाया गया। காரணம் என்னவென்றால் इसका कारण क्या है? அவனுக்குள்ளே சகோதர சுபாவம் இருந்தது. उसके अंदर भाई का स्वभाव था। சகோதரன் என்று சொல்லும்போது भाई कहते समय ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவன், एक पिता के स्थान में रहने वाला व्यक्ति, அந்த தகப்பன் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய சகோதரனுடைய சுபாவம் ஆரோனுக்குள்ளே पिता காணப்பட்டது. के स्थान में रहने वाले एक गुण इस हारून के अंदर था। மற்றவர்களுடைய முன்னேற்றத்தை பார்க்கும்போது சந்தோஷப்பட்டார். दूसरों की बढ़ोतरी को या प्रगति को देखते समय उसके मन में एक आनंद होता था। தன் வயதில் குறைந்தவனா இருந்தாலும் மோசேக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தி மன்னிப்பு கேட்கிறார். भले मूसा उससे भी छोटा उम्र का था, फिर भी अपने आप को नम्र करके क्षमा लेता है। அவன் அழைக்கப்பட்டவன் மட்டுமல்ல, தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷனாக वो இருந்தார். केवल बुलाया गया हुआ व्यक्ति नहीं बल्कि चुना गया हुआ भी व्यक्ति था। தன் பிள்ளைகளுடைய தவறுகளை சுட்டி காண்பிக்கும் போது जब उसके बच्चों की गलतियों को सूचित कराया, மோசேயை எதிர்த்து பேசவில்லை. तब उसने मूसा का उल्टा नहीं बोला, ஆரோன் மௌனமாய் இருந்தார். बल्कि वहाँ पर हारून चुप रहा। ஆரோன் மௌனமாய் இருந்தார். हारून वहाँ पर चुप रहा। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட சுபாவங்கள் நமக்குள்ளே உண்டாயிருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். परमेश्वर भी चाहता है कि आज के दिन हमारे अंदर भी इसी प्रकार की स्वभाव हो। இப்படிப்பட்ட திவ்ய சுபாவங்கள் உங்களுக்குள்ளே உண்டாயிருக்குமேயானால் ऐसे दिव्य स्वभाव यदि आपके अंदर भी रहेगा, இன்னைக்கு நீங்களும் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான் என்று சாட்சி பெறுவீர்கள். आप लोग भी यहोवा के पवित्र जन कहलाए जाओगे। உலகத்துல எத்தனையோ பட்டங்கள் கொடுக்கிறார்கள். इस दुनिया में कितने ही पद देते हैं। டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கிறார்கள், डॉक्टर का पद दिया जाता है, ரெவரண்ட் பட்டம் கொடுக்கிறார்கள், रेवरेंड का पद दिया जाता है, அப்போஸ்தலர் பட்டம் கொடுக்கிறார்கள். प्रेरितों का पद दिया जाता है। எந்த பட்டம் பெற்றாலும் சரி, कोई भी पद पाए, இது மனுஷன் கொடுக்கிற பட்டம். ये सारा पद मनुष्य के द्वारा दिया जाता है। இந்த பட்டத்தை வச்சு ஒண்ணு செய்ய முடியாது. इस पद से हम कुछ नहीं कर सकेंगे। இந்த பட்டத்தை வச்சு ஒண்ணு செய்ய முடியாது. इस पद से हम कुछ नहीं कर सकेंगे। உலகத்துல சாகும்போது எல்லா பட்டமும் அழிஞ்சு போகும். इस पद, ये सारा पद दुनिया में मरते समय सब मिट जाएगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரிடத்தில் பட்ட சாட்சி பெற வேண்டும். लेकिन परमेश्वर के द्वारा गवाही पाना है। ஆரோன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான் என்று சாட்சி பெற்றார். हारून यहोवा के पवित्र जन कहलाने का गवाही पाया। உலகத்தின் பட்டத்தை விரும்பாமல் इस दुनिया की कोई पद पर न चाहते हुए கர்த்தர் நம்மை குறித்து பட்டம் கொடுக்கணும். यहोवा हमको देखकर पद देना है। மோசே என் வீட்டில் எங்கு உண்மை உள்ளவன் என்று சாட்சி பெற்றார். मूसा मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है, ये गवाही और पद पाया। ஆரோன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான் என்று பட்டம் பெற்றார். हारून यहोवा के पवित्र जन, ये पद पाया। ரெண்டு பேரும் ஒரே தாய் பிள்ளைகள், दोनों एक ही माँ के बच्चे, ரெண்டு பேரும் கர்த்தரால் சாட்சி பெற்றவர்கள். दोनों पर यहोवा के द्वारा गवाही पाए। இன்றைக்கு கர்த்தரால் சாட்சி பெற்ற வாழ்க்கை வாழ விரும்புங்கள். आज के दिन भी आप लोग भी यहोवा के द्वारा गवाही पाना நாம் இந்த चाहो। உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல. हम इस दुनिया के नहीं हैं। உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்காமல் दुनिया के सदृश वेश न धारण करते हुए, உலகத்தின் பட்ட பதவிகளை வெறுத்து दुनिया के सारे पद से नफरत करते हुए, கர்த்தரால் சாட்சி பெற்ற வாழ்க்கை வாழ यहोवा के द्वारा गवाही पाने की इच्छा रखते हुए, கர்த்தரிடத்திலிருந்து பட்டம் பெற்றுக்கொள்ள यहोवा के द्वारा पद पाने के लिए ஆரோனை போல் ஜீவிப்போம். हारून के समान रहेंगे। கர்த்தர் நம்மை கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான் என்று அழைப்பார். परमेश्वर हमको देखकर यहोवा के पवित्र जन कहलाएगा। கர்த்தர் நம்மை கர்த்தருடைய பரிசுத்தவாட்டி என்று அழைப்பார். परमेश्वर हम हर एक को यहोवा के पवित्र जन कहलाएगा। எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். हम सब आंखें बंद करेंगे, எல்லாரும் ஜெபிப்போம். हम सब प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே, हे प्रभु, நான் உம்முடைய பரிசுத்தவான் என்று அழைக்கப்பட வேண்டும். मैं तुम्हारे पवित्र जन कहलाए जाना है நான் प्रभु। உம்முடைய பரிசுத்தவாட்டி என்று அழைக்க வேண்டும். मैं तुम्हारे पवित्र स्त्री कहलाए जाना है प्रभु जी। உலகத்தின் எந்த பதவி எனக்கு தேவையில்லை. इस दुनिया का कोई भी पद मुझे अवश्य नहीं। உலகத்தில் எந்த பட்டம் எனக்கு தேவையில்லை. इस दुनिया में कोई भी पद मुझे अवश्य नहीं। யாரும் என்னை மதிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்பவில்லை. मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी आदर करे। உலகத்தின் சகல பதவிகளும் பட்டங்கள் அழிந்து போகு. इस दुनिया में सारा पद एक दिन मिट जाएगा। நீ மோசேயை குறித்து சாட்சி கொடுத்தி. आपने मूसा के बारे में अपने गवाही दिया। மோசே வீட்டில் எங்கு உண்மை உள்ளவன். मूसा मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। பூமியில் உள்ள சகல மனுஷரை பார்க்கிறோம் சாந்த
मनुष्य के बीच में वो नम्र है। ஆரோன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான். हारून यहोवा के पवित्र जन। இந்த சாட்சி நான் பெற வேண்டும் ஆண்டவரே. यही गवाही मुझे भी पाना है प्रभु। இந்த சாட்சி எனக்கு வேண்டும். यही गवाही मुझे भी पाना है। உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடு. अपने दिल की गहराई से यहोवा को देखकर पुकारो। கர்த்தர் என் பரிசுத்தம். यहोवा मेरा पवित्र है। நான் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான். मैं यहोवा के पवित्र जन हूँ। இந்த ஒரு சாட்சி பெற்ற வாழ்க்கை நாம் வாழ வேண்டும். ये गवाही पाया हुआ एक जीवन बिताए। உலகத்திலே கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற வாழ்நாட்களிலே परमेश्वर ने हमको दिया हुआ इस दुनिया में, इस जिंदगी में உம்மால் சாட்சி பெற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் ஆண்டவரே. ये प्रभु जी आपके द्वारा गवाही पाया हुआ जीवन बिताना है। இந்த ஒரு எண்ணம் எப்போதும் உங்கள் உள்ளத்திலே தொனித்துக் கொண்டே இருக்கட்டும். ये विचार और सोच हमेशा आपके मन में रहे। நீங்கள் இருந்தாலும் எழுந்தாலும் நடந்தாலும் படுத்தாலே आप जब भी उठोगे, बैठोगे, लेटोगे, सोओगे, हर समय உலகத்தை में குறித்து கவலைப்படாதீர்கள். दुनिया की कोई भी चिंता तुम्हारे अंदर न हो। உலகம் உங்களை மதிக்காவிட்டாலே, भले दुनिया तुम्हारी आदर न करे, உலகம் உங்களுக்கு மரியாதை தராவிட்டாலே, भले ये दुनिया तुम्हारी मर्यादा न दे, உலகம் உங்களை பட்டமரம் என்று சொன்னாலே, भले ये दुनिया आपको सूखा पेड़ कहे, உலகம் உங்களை படிப்பறிவில்லாதவர்கள் என்று சொன்னாலே, भले ये दुनिया आपको अनपढ़ कहे, தேவனுடைய பிள்ளைகள் கவலைப்படாதீர்கள். परमेश्वर के लोग चिंता न करो। எல்லா பட்ட பதவி அழிந்து போகும். सारा पद एक दिन मिट जाएगा। கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான் என்று அழைக்கப்பட்டான் ஆரோன். यहोवा के पवित्र जन के रूप में यह हारून बुलाया गया। கர்த்தரால் சாட்சி பெற வேண்டும். यहोवा के द्वारा हमें गवाही पाना है। இந்த வாழ்க்கையில வாஞ்சிப்போம். ऐसी एक जिंदगी हम चाहेंगे, இந்த ஏக்கத்தோடு வாழ்வோம். इसी हाफना के साथ जिएंगे। கர்த்தரால் சாட்சி பெற்ற ஒரு மனுஷனாய் மனுஷியாய் கர்த்தரை மாற்றுவார். यहोवा के द्वारा गवाही पाया हुआ एक स्त्री या पुरुष के रूप में परमेश्वर हमारे को बदलेगा। நல்ல ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். अच्छा प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। கர்த்தர் இந்த கால வேளைக்காய் உமக்கு நன்றி प्रभु செலுத்துகிறோம். आपने दिया हुआ इस सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद। உம்முடைய சமூகத்திலே வார்த்தை கேட்கிற ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. आपके सम्मुख में बैठकर सुनने वाले, आपके वचन को सुनने वाले हर एक को आशीष कीजिए। உலகத்தின் எந்த பாகத்தில் இருந்தாலே, इस दुनिया के किसी भी कोने में रहे, எந்த ஒரு காரியம் உம்முடைய பிள்ளையுடைய இருதயத்தை வாதித்துக் கொண்டிருந்தாலே, जो भी बातें आपके बच्चों के मन में खेदित करता हो, எந்த ஒரு காரியம் உம்முடைய பிள்ளையுடைய உள்ளத்தை வருத்தி கொண்டிருந்தாலே, कोई भी बातें आपके बच्चों के मन में सताता हो, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से எல்லா வருத்தங்கள் மாறி போகட்டும். सारी खेद दूर हो जाए, எல்லா கவலைகள் மாறி போகட்டும். सारी चिंताएं दूर हो जाए, உலகமும் உலகத்தில் உள்ளவைகள் அழிந்து போக, ये दुनिया और दुनिया की सारी बातें मिट जाएगी। அழிந்து போகாத ஒரு சாட்சி தேவன் கொடுக்கிற சாட்சி, अविनाशी गवाही जो है वो परमेश्वर देता हुआ गवाही, கர்த்தரால் சாட்சி பெற்ற வாழ்க்கை வாழ परमेश्वर के द्वारा गवाही पाकर जीने के लिए ஒவ்வொருவருக்கு நல்ல வாஞ்சை விருப்பத்தை கொடுப்பீராக. प्रभु जी अब हर एक को एक अच्छा इच्छा और हाफना दीजिए। கர்த்தரால் சாட்சி பெற்ற மனுஷனாக, यहोवा के द्वारा गवाही पाया हुआ व्यक्ति बनने के लिए, கர்த்தரால் சாட்சி பெற்ற ஒரு மனுஷியாக यहोवा के द्वारा गवाही पाया हुआ एक स्त्री बनने के लिए ஒவ்வொருவரை மாற்றுவீராக. हर एक को बना दीजिए। நல்ல நாமத்தை आपके अच्छे மகிமைப்படுத்து. नाम को महिमा कीजिए। தாழ்த்தி உடைய கரங்களில் हमें नम्र அர்ப்பணிக்கிறோம். होकर आपके हाथ में समर्पण करते हैं। ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता, आमीन। आमीन। கர்த்தர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सबको आशीष करें।